आज 6 मे 2026 बाबांकर महावाक्य मीठे बच्चे जितेबाला तुमने संपूर्ण पवित्र हो सेतेबेले ही बाबा तुमर समर्पण स्वीकार करे। तेणु तुमने निजर हृदय को पचार मु केते पवित्र होइचे। जितेबाला आम संपूर्ण पवित्र होबा सेतेबेले ही बाबा आमर समर्पण स्वीकार करे। आमर समर्पण बाबा केतेबेले स्वीकार करे जितेबाला आम संपूर्ण पवित्र होबा। से बाबा कर निजर हृदय को निज पचार मु केते पवित्र होइचे। प्रश्न तुम्हें पिला माने बर्तमान खुशी खुशी रे बाबा को ऊपर समर्पण होच कहीं आम ए खुशी खुशी रे बाबा को ऊपर समर्पण होच कहीं। उत्तर कहीं तुमने जानिछ एबे जदि आम बाबा को ऊपर समर्पण हो जिबु तेबे बाबा 21 जन्म पे आम ऊपर समर्पण होइजिबे। बिना कारण रे किसी कर्म होनी ना, जो भी कर्म अच्छे पछरे किसी कारण अच्छे। आम भल भाव जानूँ जो गोटे जन्म आम बाबा ऊपर समर्पण होचु बाबा आम उपरे 21 जन्म पे संपूर्ण समर्पण होचंते। तुमको एक कथा मध्य जना अच्छे जे एबे यही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ समस्त मनुष्य मात्र को स्वाहा हेबा को ही पड़ो। से तुमने पूर्वर ही खुशी खुशी रे निजर शरीर मन धन सबकि स्वाहा करी सफल करदेच। बाबा कौन कले एबे आम जानिचे अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा जो स्थापना करछंती प्रत्येक मनुष्य के स्वाहा को ही पड़ो। से आम समय आम स्वाहा करिया पूर्वर आम स्वतः निजे ही खुशी खुशी रे निजर शरीर मन धन को यज्ञ रे स्वाहा करिके सफल करदोच। गीत अच्छी मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवान उवाच निश्चित निजर पिला मानक पई ही ज्ञान शिखौचंती बा श्रीमत दौरान। हे पिला माने बा हे प्राणी शरीर रो प्राण बाहरी जाए थाए बा आत्मा बाहरी जाए थाए। यह गोटे कथा। हे प्राणी अथवा हे पिला माने तुम्हें देखिल जे तुम जीवन रे केते पाप थिला एवं केते पुण्य थिला। पाप बोली आम जानू नथिले, पुण्य माने आउ किछि बुझुथिले, किंतु प्रकृति रे पाप कौन पुण्य कौन बाबा आसी हमको बुझाउछंते। काम विकारग्रस्त होकि बाहा होचंते एटा पाप नाई बोली भाबुछंते। किए भिकारी मागिले आमे दान करदेले एटा पुण्य बोली भाबुथिले। एमिति अनेक कथा। पाप कौन पुण्य कौन किछि ही बुझु नथिले। बाबा आसी सब बुझाउछंते। आमे बुझुचु जे आमे केते पाप करछु आ केते पुण्य करछंते। हिसाब तो बतई देछि तुम जीवन रे अधा कल्प पुण्य आ अधा कल्प पाप होई थाए। पुण्यर संपत्ति बाबा ठार मिलछि जहां को राम बोली कहा जाउछि। राम निराकार को कहा जाउछि, सीतापति राम को नुहे। तेबे एबे तुमे पिला माने जो माने कि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होइछ तुमनको बुद्धि रे एक कथा बे आसी गलानी जे निश्चित भाव रे अधा कल्प आमे पुण्यात्मा ही थिलु पुणी अधा कल्प पापात्मा होई जाइछु। एबे पुण्यात्मा हेबार अछि। मु केते पुण्यात्मा होइछि ए कथा प्रत्येक निजर हृदय को पचारंतु। पापात्मार पुण्यात्मा किपरि हेबो ताहा मध्य बाबा बुझे देचंती। यज्ञ तप आदि करिबा द्वारा तुमे पुण्यात्मा होई परिबो नै। ताला भक्ति मार्ग ताहा द्वारा केही भी मनुष्य पुण्यात्मा होई न थान्ते। यज्ञ तप करिया द्वारा के पुण्यात्मा हेई न थान्ते। केते समय आमे पुण्यात्मा हेउछु बा सुखर संपत्ति नेउछु ए कथा काहाकु भी जणा नै। गोटे दान करा होची पैसा हो प्रकार जिंस दान करा होची ए सब तो पुण्य पानी करा होची ए सब पुण्य मिलुनी ना। छोटो एग्जांपल गोटे गाँ रे तो सेही उद्देश्य रे करछथि पुण्य पाया पे ये सब करछन्ते। यज्ञ करछन्ते भाबुचन्ते हम यज्ञ दान कले पुण्य हो बोली रे। गोटे गाँ रे गोटे कुआर पानी बेसी दुर्गंध आसला। दुर्गंध बारू जड़े ब्राह्मण डाकिले गाँव पानी कुआर जो दुर्गंध होची आसंतु यज्ञ करिया पानी टाକୁ केमती दुर्गंधर मुक्त करिया।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ହୋମ କଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଦାନ କଲେ, ସବୁ କଲେ, ମାତ୍ର ପାଣିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯାଉନି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ହେଲେ, କହିଲେ ସେ କୂଅରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। ଦେଖିଲେ ସେ କୂଅରେ କୁକୁର ମରିକି ପଡ଼ିଛି। କହିଲେ ସେ କୂଅରେ କୁକୁର ବାହାର କର, ପାଣି ସଫା କର, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆପେ ପଳେଇବ। ସେ କୂଅରେ କୁକୁର ମରିକି ପଡ଼ିଥିବ, ପାଣି ଥିବ, ସେ ମଇଳା ପାଣି, ତୁମେ କେତେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେ କୂଅର ପାଣି କେବେ ସୁଗନ୍ଧ ହେବନି। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମନରେ 5ଟା କୁକୁର ମରିକି ପଡ଼ୁଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର। ସେ ଏବେ କେତେ ହୋମ କରୁ, ଯଜ୍ଞ କରୁ, ଦାନ କରୁ, କେମିତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବ? ସେ ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ହଁ, ମିଳିବ କେଉଁଠୁ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ? ଭିତରେ ତ ମଇଳା ଭରିଛି, ବାହାରେ ସେ କେତେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଦାନ କରୁ, ମଇଳା ତ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ବାହାରେ ସଫା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ତା ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆସୁରୀ ମତରେ ଚାଲି ପାପାତ୍ମା ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଲେ କେତେ ସମୟ ଆମେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଉଛୁ ବା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ଏହି କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ବି ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କୁ କେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ହେ ଭଗବାନ ଅକ୍ଷର ହିଁ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥାଏ, ସେ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଗଡ୍ ଫାଦର କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀ, ଚାହେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉ ଚାହେ ସ୍ଥୂଳ ହେଉ, ନିଜକୁ ଗଡ୍ ଫାଦର କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ନାମ ତ ରହିଛି ନା। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପିଲାମାନେ, କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ 5000 ବର୍ଷ ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଏବେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକଥା କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ତ ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀମତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ତୁମମାନେ ଆସୁରୀ ମତର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ତୁମମାନେ ଆସୁରୀ ମତର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି। ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଥିଲ, ଏବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନାଟକର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଦେବୀ ରୂପରେ, ଦେବତା ରୂପରେ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମା, ଆମର ମନର ଅବସ୍ଥା, ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱଭାବ, ସଂସ୍କାର ସବୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବୃକ୍ଷଟି ଯଦି ପୁରୁଣା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ହିଁ ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ବା ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମଞ୍ଜି ଶିବ ବାବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ମଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ସାରା ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି, ଆତ୍ମାର ନାମ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ଖେଳ ଚାଲିନଥାଏ।
आत्मा दुनिया परम धाम रे किछि खेल ना कौन संकल्प ना जो आत्मा शरीर नौ से खेल चलुचे खेल हेबार स्थान ही यही दुनिया अटे। नाटक आलोकर आवश्यक पड़ी था बाकी जो आत्मा माने थांती सेठारे सूर्य चंद्र न थांती सेठारे ड्रामार खेल होई न था राति दिन एठारे ही होता है। सूक्ष्म बतन बा मूल बतन रे राति दिन न थाए यह ही कर्मक्षेत्र अटे। ये खेल घर ये कर्मक्षेत्र से दिन होची राति होची आलु होची अंधार होची आ सूक्ष्म बतन रे सबले व्हाइट लाइट व्हाइट 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 आ परम धाम रे सबले रेड से दिन होनी राति होनी ना सूक्ष्म लोक ना परम धाम रे। एठारे मनुष्य भल कर्म मध्य करुचंती खराब कर्म मध्य करुचंती सेतिपई खराब कर्म जो दी जुग करचंती ताकू कल्पर राति बोली कहला भल कर्म जो दी जुग करचंती ताकू कल्पर दिन आलुओ बोली कहला। सत्य जुग त्रेता जुगरे भल कर्म होता है कारण सेठारे पांच विकार रूपी रावणर राज्य ही न थाए। बाबा से कर्म अकर्म विकर्मर रहस्य बुझाउछंती कर्म तो करने को ही पड़े जेहेतु यह कर्म क्षेत्र अटे। सत्य जुगरे मनुष्य जो कर्म करि थाए ता अकर्म हो जाए सेठारे रावणर राज्य नहीं ताको स्वर्ग कह जाए। वर्तमान स्वर्ग दुनिया नहीं सत्य जुगरे एकमात्र भारत ही थिला अन्य कौन से खंड बा राष्ट्र नथिला। बाबा को हेवेनली गॉड फादर बा स्वर्गीय ईश्वर पिता बोली कहउछन तेबे सही पिता निश्चित स्वर्ग ही रचना करिवे। एक कथा सबु राष्ट्र जानिछन जे भारत प्राचीन देश अटे प्रथमे केवल भारत ही थिला एक कथा अन्य केही हेले जानि नांदे। वर्तमान तो गोटे देश नहीं ना यह हूँ 5000 वर्षर कथा कहउचंती मध्य ख्रीष्टंक 3000 वर्ष पूर्वर भारत स्वर्ग थिला। रचयिता निश्चित सृष्टि रचना करिवे तम प्रधान बुद्धि होइतिबा कारणरू एति कथा भी बुझी पारु नाहांते। रचयिता निश्चित सृष्टि रचना करिवे सत प्रधान सृष्टि रचना करिवे किंतु बुद्धि तम प्रधान होबा जोगु दुख सुख जहाँ भी भल मंद सबू भगवान ही करछंती भाबुचंती किंतु ना तम प्रधान बुद्धि होइतिहा कारण एति कथा भी बुझी पारनांते। भारत तो सबुठारु उच्च अथवा श्रेष्ठ खंड अटे मनुष्य सृष्टिर प्रथम कुटुंब बा वंश अटे। भारत होची मनुष्य सृष्टिर प्रथम कुटुंब बा प्रथम वंश। ड्रामा मध्य यहीपरि रचना होइछि धनी दरिद्र को साहाय्य करिता एपरि चली आसी। भक्ति मार्ग रे मध्य साहुकार बा धनी व्यक्ति गरीब मानक दान करिथांती किंतु एहा तला पतित दुनिया तेणु जी भी दान पुण्य करचंती पतित ही अटंती एवं जहाकू दान करचंती सी मध्य पतित अटंती। पतित पतितंकु दान करिवे तो तार फल कौन पाइबे। जदिओ बहुत दान पुण्य करी आसन तथापि तळकू खसी खसी आसंती। द्वापर जुगरु दान पुण्य कर चलचंती तथापि तळकू तळकू खसी आसंती। भारत भली दानी राष्ट्र आउ कौनसी देश नहीं कारण भारत केबे काहाको आक्रमण करनी। भारत सबले समस्त को सहयोग देछि से जेकोसी धर्मर हुंतु जेकोसी देशर हुंतु जेकोसी पंथार हुंतु भारत सबले समस्त सहारा देछि शरण देछि सहयोग देछि। वर्तमान तुम पाखरे जो शरीर मन धन अच्छी ताहा सबू तुम यही यज्ञ रे स्वाहा करछ। एहाकू कहा जाउछि राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहूँ जो पुराणा शरीर रही एठारे स्वाहा करने कहब कारण तुम जानिछ सारा दुनियार मनुष्य एथिरे स्वाहा हेबाकू जाउछन। तेणु आमे कहीं खुशी खुशी रे बाबा उपरे समर्पण न हेबा। आत्मा जानिछ जे मु बाबा को स्मरण करछि आत्मा मध्य कही आसी बाबा आपन जेबे आसीबे तेबे मु आपनक उपरे समर्पण हो जिबि काहेकि ना एबे आमे समर्पण हेले आपण पुणी 21 जन्म पई समर्पण हेबे। यह सौदागरी बा व्यवसाय अटे। आमे आपणक उपरे समर्पण हेबा द्वारा आपण मध्य 21 थर आम उपरे समर्पण होउछन्ते। बाबा कहछन जे पर्यंत तुमर आत्मा पवित्र होइनी से पर्यंत मु तुमर समर्पण को स्वीकार करिबी नाही। जे पर्यंत आत्मा समर्पण हेइनी से पर्यंत बाबा कौन कहछन तुमर समर्पण को मु स्वीकार करिबी नाही। पवित्र मन जहाँ भी स्वीकार करेनि जे भी हो जहाँ भी समर्पण करछि बाबा को यज्ञ रे बाबा ताको स्वीकार करनांते
ସେଥିପାଇଁ ସପୋଜ ମୁଁ କିଛି ସେବା ହାତରେ କିଛି ପଇସା ଡୋନେସନ କଲି କିମ୍ବା ହାତ ଲଗେଇ ସେବା କଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାବା କହିବା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରୁନି କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରୁନି ହେଲେ ଏସବୁ ମୋର ବୃଥା ଗଲା ହେଲେ କୁହାଯିବ ସବୁ। କାହିଁକିନା ମନରେ ପବିତ୍ର ନାହିଁ ନା, ମନରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ତ ବାବା ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ମଣିଷ ମନରେ ସବୁ ସଂସାର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ଆମେ ଅହଙ୍କାରରେ ଦେଲେ ତ ବାବା ତାକୁ କାହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ଯେମିତି ଜଣେ ମାତା ଆସିଥିଲେ କହିଲେ, ବାବା ଏମିତି ମୁରଲିରେ କ୍ଲିଅର କରି କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନୀ ସାହୁକାର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ଯେବେ କହିବେ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଥିବା ସମୟର କଥା, ଆପଣ ଯେବେ କହିବେ, ଯେବେ ଆବଶ୍ୟକ କହିବେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞରେ ଲଗେଇ। ବାବା କହିଲେ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ପରମାତ୍ମା ସିଏ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାହା ପାଖରୁ। ଯିଏ ଲଗେଇବ ସେ ହୃଦୟର ସହିତ ଲଗେଇବ, ସେଇଟା ବାବା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗରିବର ଟଙ୍କାଟି ଧନୀର 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଏଇଠି ଭାବନା, ଭାବନା ହିଁ ବଡ଼। ସାରା ସଂସାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା? ଆମ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଉଛୁ କିମ୍ବା ପାଉଛୁ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର ସମର୍ପଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେବଳ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ 63 ଜନ୍ମ ହେଲାଣି, ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଛ। ଆଉ କିଏ ଦୁଃଖ ଦେଉନି? ଦୁଃଖୀ ଆମେ ହେଉଛୁ, ତାର କାରଣ 5 ବିକାର। ଗୋଟିଏ ସୀତାର କଥା ନୁହଁ, ଯେତେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୀତା ଅଟନ୍ତି। ରାମାୟଣରେ ତ କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସୀତାକୁ ରାବଣ ଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କଥା ଏଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ରାବଣ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବିକାରର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ରାବଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଆମେ ହିଁ ରାବଣ, ଆମେ ହିଁ ସୀତା। ରାମ କେବଳ ଜଣେ ବାବା। ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛି। ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। କହୁଛନ୍ତି ନା ରାମରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ରାମରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବେ ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ରାମରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାବା ପୂରଣ କରିବେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ବାପୁ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବାବା ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବାପୁ ଆସନ୍ତି, ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ରାମରାଜ୍ୟ ଏବେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା କେବଳ ଭାରତବାସୀ କହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ରୂପୀ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ନାମ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେବେ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଟର ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ଲେଟର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ନା। ଏ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ମିଳିଛି, କିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, କିଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, କିଏ ବିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, କିଏ ଧନ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, କିଏ କେଉଁଥିପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛି ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତ ଶିବ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଟର ଲେଖୁଥିଲେ ନା। କାହାକୁ ଛଡ଼ାଏନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ସେଇଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା କେବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ନାମ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ କେତେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅନେକ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏହି
ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଏବେ ସେଇମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆସି ସମ୍ମୁଖରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପ୍ରେମର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହିଭଳି ମହିମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହିଭଳି ମହିମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ବୋଲି। ଏସବୁ ମହିମା କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ହଁ, ସନ୍ତାନ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଆଇ ଏମ୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଯୋଗ ସାଧନା କରିକି ଯୋଗ ଶିଖିକି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ସାଗର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। ଚାରିପଟରେ ସାଗର ହିଁ ସାଗର ବେଢ଼ି ରହିଛି। ଦୁଇଟି ସାଗର ନଥାଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ନାଟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଭିନୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗରଟେ। ମୋତେ ହିଁ ତୁମେ ଡାକୁଛ ହେ ପତିତବାନ, ପୁଣି କହୁଛ ମୁକ୍ତିଦାତା। କେଉଁଥିରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବୋଲି ନାଁ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ କେଉଁଥିରୁ ମୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବହୁତ ସୁଖୀ ଥିଲୁ, ତାକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତ ନର୍କ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖଧାମ ନେଇ ଚାଲ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ଫର୍ ହେଭେନଲି ଆୱାର୍ଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଭାବିଥାନ୍ତି ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯଦି ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ତେବେ ନର୍କ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ମୂଳ ବତନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଠି ହିଁ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ବାବା ପୁଣି ଏ ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେଉଛି। ମୋର ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗର୍ଭକୁ ଆସୁନି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭକୁ ଆସ। ହେ ଆତ୍ମା ତୁମେ ଗର୍ଭକୁ ଆସ, ମୁଁ କେବେ ଗର୍ଭକୁ ଆସୁନି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗର୍ଭ ମହଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ନଥାଏ ଯାହା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗର୍ଭ ମହଲ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ, ସ୍ୱର୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାସି ଭାସି ଆସିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ପରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ବାବା କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପୁଣି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ୱାଚ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏବେ ଭାରତ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରାପିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଏବେ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ପୁତ୍ରବାନ ଭବ, ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଭବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ। ଏବେ କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉନା ନା, ତୁମକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ହେଇଛ। ଆମର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କହିବା ଯେଉଁଟା ପଜିଟିଭଲି, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଅମୃତବେଳା ଗାନ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ଅନୁଭବ ଶୁଣୁଥିଲି। ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଜବ୍ ପଳେଇଲା, ଆମ ଘରେ ସବୁ ଟେନସନ୍ରେ ବସିଲୁ, କେମିତି କରୁ କ'ଣ କରୁ। ଆମ ବାବା କହିଲେ ଚାଲ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇରି ଟେନସନ୍ରେ ଜଣେ ଜଣର ଚେହେରା ଦେଖି ବସିବା ବଦଳରେ ପାଖରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେ ଭଉଣୀ ଡାକୁଥାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଆଶ୍ରମକୁ ଟିକେ ଯିବା, ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ।
ଗଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ ବାପା କହିଲେ ଭଉଣୀ ତତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଚାଲେ, ମୁଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଡାକୁଛନ୍ତି ଚାଲେଲି କହିବାରୁ ଗଲି। ଦିଦି ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରିଲେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛ, କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ। 5 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଯୋଗ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ବସ 2 ମିନିଟ୍ ବାବାଙ୍କୁ କହିକି ଯାଅ। କହିଲେ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ଆଗ ଯୋଗ ରୁମ୍ରେ ବସିଲି, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ଠିକ୍ ରାତି 2ଟା ହେଇଛି, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲା ଆଡ଼ୁ ପୁରା ସୋଫା ସେଟ୍ ଉପରେ ଲାଲ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବାବାଡ଼ି ବସେ, ମୋତେ ପୁରା ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିରିୟସ୍ରେ। ମୁଁ ଡରିକି ଆମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ବାପାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୋତେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ନିଅନି। ସେ ବୁଢ଼ା ବାବା ଯାଉ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଆଶ୍ରମର ଫଟୋରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି। ସେ ମୁଁ ଯଦି ନ ଉଠିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳୁ ସେ ବସିଥିବେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ନ ଉଠିଥାନ୍ତି ମୋର କ'ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କ'ଣ ଭାବି ଡରିଗଲେ। ଆଉ ଥରେ 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଚାଲେ ଦିଦି ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଥରେ। ବାରମ୍ବାର ବାପା କହିଲେ ଆଉ ଥରେ 15 ଦିନ ପରେ ଗଲା ପରେ ଦିଦି କୋର୍ସ କରିଲେ। କୋର୍ସ କଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି। ସେ ଟେନସନ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଏକାଙ୍ଗ ବାତ ହେଇ ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି। ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ବାବା ସେଦିନ ବସି ଯେମିତି ମୋର ଟେନସନ୍ ଯାହା ସବୁ ଟାଣିକି ମୋ ଭିତରୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ମୋର ସବୁ ଟେନସନ୍ ପୁରା କମିଗଲା। ହେଲେ ଆମେ 3 ଭାଇରେ ମୋର ପାଠ ବିଲକୁଲ ହେଉନି। 9th ମୁଁ 3 ବର୍ଷର ମାନେ ମୁଁ 9th, ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ 8th ଆଉ ଗୋଟେ 7th, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇରି ପଢ଼ୁଥିବାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏମିତି। ହେଲେ କ'ଣ କରି ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ତ ଭଲ ଚାକିରି କଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାକିରି କଲି ଏମିତି ଟିକେ ନିକେ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ଇନକମ୍ ହେଲାନି। ତାପରେ ବାବା ମୋତେ ଟଚିଂ କରେଇଲେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କରେ, ତ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କଲି। କଲା ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତିଆ ଦୋକାନ ଖୋଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଦୋକାନୀବାଲା କହିଲା, ଗୋଟେ ମାତାଡ଼ି ଥିଲେ, ସେ ବି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବେଡ୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ବେଡ୍ସ ପିନ୍ଧିଛି ବାବାଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଦୋକାନ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ନିଅ, ତମେ ଯାହା ଦେବ ଦିଅ। ମୋତେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାଅ 20,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଆଣିକିରି ଦୋକାନ କଲି। ଦୋକାନ କରିକିରି ମୁଁ ଖାଲି ବାବାଙ୍କୁ କହିବାର। ହେଲେ ମଧୁବନ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ଗୋଟେ ମଧୁବନରେ ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖେଇଲେ। କହିଲେ ବିଜନେସ୍ କେମିତି ହେବ ଜାଣିଛ ନା, ଭଣ୍ଡାରେ ତୁମେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ପକାଇବ ତୁମକୁ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 200 ଟଙ୍କା ପକାଇଲେ 400 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ଭଣ୍ଡାରରେ ପକାଉଥିବାର। ଏମିତି ହେଇକିରି ଆଜି ମୁଁ ପୁରା କରୋଡ଼ପତି। ମୋର 4ଟା ସୋରୁମ୍, ଆଉ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 200 ଦୋକାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର 4ଟା ସୋରୁମ୍ରେ ସେତିକି ଇନକମ୍। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଏମିତି ନାହିଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବି ମୋବାଇଲ ମୁଁ ସେଲ୍ ନ କରିରେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଥରେ ଯେମିତି ଭକ୍ତିରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଖୋଲିବେ ଦୋକାନ। ମୁଁ ଯିବି ଫାଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡାରୀଟାକୁ ଜୁହାର କରି ନମସ୍କାର କରି, ତାପରେ ମୋ ପକେଟରେ ଯାହା ଥିବ 2,000 4,000 ଭଣ୍ଡାରରେ ପକାଇଦିଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଡବଲ୍ ହେଇକି ସବୁଦିନେ ବେପାର ହେଉଛି, ସବୁଦିନେ। ତ ମୁଁ ଯଦି କିଏ କହିବ ତୁମେ ଏ ଦୋକାନଟାକୁ ଯିବ, ଏ ଘରଟାକୁ ଯିବ, ତୁମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତୁମକୁ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତୁମେ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ଯେତେ ବର୍ଷା ହଉ, ବନ୍ୟା ହଉ, ତୁଫାନ ହଉ, ଯିବ ଆଗା। କାହିଁକି ତୁମେ କନଫର୍ମ ତୁମେ କେତେଥର ନା ନେଇଛ, ଆଉ ଥରେ ନେଉଛ ଅଲିରେ। ସେମିତି ହେଇରି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋର ଯେଉଁ 2ଟା ଭାଇ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ ଦରମା କେତେ ପାଉଛ? 70, 80, ଲକ୍ଷେ ପାଉଛ, ମୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ସେ 2 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ବାବା ତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ରିଟର୍ନ। ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ। ଛପର ଫାଡ଼ କେ ଦେତେ ହେଁ। ତେଣୁ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜେଜେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗାୟନ ରହିଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହେବ ନା। ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହନ୍ତି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟ। ତୁମମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପାବନ ହେବ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆସିଲା। ବାବା ଶେଷରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ
କଳ୍ପର ଶେଷରେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସ ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କର। ଶିକ୍ଷକ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ବା ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଟେ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पे मुख्य सारांश। कर्म अकर्म विकर्मर गति को जानी एबे आउ कौनसी विकर्म करिवार नाही। एही कर्म क्षेत्र रे कर्मधंदा करी मध्य विकार गुडी को त्याग करिबा ही विकर्मरू मुक्त होगा। कर्म करिया बाबा मना करना, किंतु विकर्म करिया मना करछन्ते, ताकू ही त्याग बोली कहाजिब। सेकेंड, एभली पवित्र हेबार अछि जहाँकि आमर समर्पण को बाबा स्वीकार करिनेबे। एबे पवित्र होई पवित्र दुनिया को जीवा को हेबो। एमती पवित्र होबार अछि बाबा आमर समर्पण को स्वीकार करिबे। एबे पवित्र होई पवित्र दुनिया को जीवा को हेबो। तेणु शरीर मन धन को ए यज्ञ रे स्वाहा करी सफल करने को हेबो। शरीर मन धन को ए यज्ञ रे स्वाहा करी ए जीवन को सफल करने को हेबो। जमती मीरा भक्ति करथिले श्रीकृष्णंकर, तो तांको विष देले मध्य से श्रीकृष्ण को अर्पण करिक पी दउथले, तो से अमृत हो जाउथला। एमती अनेक राजा रानी मानकर कहानी अछि। जहाँ भी आम ईश्वर को समर्पण करिक स्वीकार करछु, ता द्वारा आमर जीवन सफल हो जाउछि। वरदान, नॉलेज अर्थात ज्ञानर आलोक एवं शक्ति द्वारा विघ्न विनाशक होता मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग रे गणेश को विघ्न विनाशक कही पूजा करछन्ते। एथि सहित तांको मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति मध्य कहउछन्ते। तेणु जो पिला माने मास्टर नॉलेजफुल होइतांते से माने केबे हेले विघ्न ठारू परास्त होई परिबे नै। जे प्रकृति रे ज्ञानी से केबे विघ्न पाखरे परास्त होबनी। काहेकि ना ज्ञान को लाइट माइट अर्थात आलोक एवं शक्ति कहुए, जहाँ साहाय्य लक्ष्य स्थल पहुँचवा सहज होता है। जमती गोटे जगार आ गोटे जगह जीवार अच्छी, आमको लाइट भी दरकार, आलुओ दरकार, माइट मध्य दरकार, देहर बल मध्य दरकार, ताहले आम लक्ष्य स्थल पहुँची पारिबा। सी है गोड़े चलिकी जावा, ये है मन द्वारा लक्ष्य स्थल पहुँचापी मन रे लाइट आउ माइट दरकार। लाइट आउ माइट ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। से भली जो मैंने विघ्न विनाश कटते बाबा साथी सर्वदा जुगल रूप में रही ज्ञान को स्मरण कर चलते, से मैंने केबे भी विघ्न ठारू परास्त हो पारे ना। जो मैंने विघ्न विनाशक बाबा साथी सर्वदा जुगल रूप में रही ज्ञान को स्मरण करती, से मैंने केबे भी विघ्न ठारू परास्त हो पारे ना। स्लोगान, भितर बाहर जहाँ भी सब दोष दुर्बलता रही से गुड़ी को जदि पूर्ण रूप से दान करदेव, तेबे तुमर इच्छा शक्ति दृढ़ हो। भितर बाहर जहाँ भी दुर्बलता अच्छी जदि ताको आमे दान देदेबा, ताहले आमर इच्छा शक्ति दृढ़ हो। बेले बेले भावुच ना कौन करिया कौन नहीं, आमर इच्छा रे दुर्बलता आसी जाउछि। तेणु ए इच्छा शक्ति को दृढ़ करिया पे जो दुर्बलता जो आम इच्छा शक्ति दृढ़ हो पाने, से दुर्बलता को आम दान रे देदेबा। अव्यक्त इशारा, सर्वदा अचल अटल एवं एक रस स्थितिर अनुभव कर। एबे निजे अनुभवी होई अन्य माननकु मध्य अचल अटल रहिबार अनुभव कराइबार समय अटे। निज अचल अटल रहिबा सहित अन्य माननकु मध्य अचल अटल करी रखिबार वर्तमान समय आसी। एबे खेलिबार समय समाप्त होला। तेणु एबे समर्थ होई निर्बल आत्मा माननकु समर्थ करी चलो। निजे समर्थ हेले अन्य मानक समर्थ करि परिया। निजर स्थिति अचल अडल हेले अन्य मानक स्थिति को मध्य हम अचल अडल करिबारे सहयोग दे परिया। जदि तुम भितरे निर्बलतार संस्कार रहितबो, तेबे अन्य मानक मध्य निर्बल करदेव। जे निजे निर्बल हबो, से ता संपर्क रे जी आसे ताकू मध्य से निर्बल करदेव। तेणु ज्ञानर समस्त पॉइंट गुड़िकर अनुभवी हेबा पई एकांत प्रिय हुआ, एकाग्रतार अभ्यास को बढ़ाओ। ज्ञानर सब पॉइंट्स को अनुभव करिया पे सत्य बाबा सत्य संग बाबांकर ज्ञान को एकांत रे बसी सत्य ज्ञान को जिते चिंतन करिबा, स्मरण करिबा आउ ताको कार्य रे लगाइबा, सेते आमे सफलता को प्राप्त करि परिबा। तेणु
ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମକୁ ଏବେ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ଥିତି ଏକ ରସ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।